सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। पंजाब चर्चा दे विच स्वागत। इलैक्शनस दा माहौल पूरी दुनिया च चलदा पिया। भारत दे विच गल हो रही है वन नेशन वन इलैक्शन। इत्थे इदां लगदा है कि वन वर्ल्ड वन इलैक्शन। रशिया दे विच भी पोलिंग शुरू हो चुकी है और कहंदे ने कि पुतिन साहब फिर तो बनणगे राष्ट्रपति रशिया दे और 6 साल वास्ते। 71 साल दे हैगे ने इस वक्त। और अमेरिका दे विच भी इलैक्शंस ने, कनेडा दे विच भी इलैक्शंस ने, भारत दे विच भी इलैक्शंस ने। और अमेरिका का यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन दोवें आमो सामने ने, उन्होंने दे विच भिड़ंत होनी आ और उत्थे भी नवंबर दे विच शायद 5 नूं आम चोणां दी डेट उलीकी जाएगी। और नाल दी नाल ये भी गल की जा रही है कि ट्रंप साहब के उत्ते इन्ने ज़्यादा केसिस ने, हालांकि 6-7 दोषां तो उन्होंने राहत भी मिल गई है, फिर भी हजे केसिस पेंडिंग ने। और इलैक्शंस का रिजल्ट पलटाउण का सब तो गंभीर दोष उन्होंने उत्ते लग्या होया है। और संविधान जो अमेरिका का है इस चीज़ की इजाजत देंदा है कि वो जे जेल विच भी चले जाते हैं, रब ना करे किसी केस दे विच, तां जेल विचों भी इलैक्शंस लड़ सकते हैं। पर सवाल उत्थे ये हुंदा है कि जे जित गए, प्रेजिडेंट बन गए, तो जेल विचों चलाउणगे अपनी सरकार, ये भी तंज किया जाता है विपक्ष वालों। ते बाइडन साहब नूं उन्हां दी एज करके भी लोग गलबात करते हैं। कनेडा दे विच जिहड़ियां इलैक्शंस ने उहदे विच ये समीकरण बनता पिया कि भारत दे विच जिहड़े हालात ने और कनेडा दे विच जिहड़े हालात ने, दोवां दा समीकरण की है, कित्थों तक इफैक्ट हो सकता है भारत दे हालातां दा कनेडा दे विच। क्योंकि कनेडा नूं कैनेडा की बजाय असीं कनेडा कहने आ कि बठिंडा कनेडा इक्को ही गल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पंजाबी उत्ते जाके वसे ने और पंजाबी जिथे जाते हैं मिनी पंजाब वसा लेंदे ने। सो ये तमाम तरह के समीकरण बनते पे ने। पर इस वक्त असीं भारत की गल करांगे क्योंकि भारत दे विच 2024 दी इलैक्शंस और उहदी डेट्स अनाउंस हो चुकियां ने। हुण ओह की सारा समीकरण बैठता है, उहदे बारे गलबात करने वास्ते मेरे नाल स्टूडियोज दे विच मौजूद ने सीनियर जर्नलिस्ट गुरमीत पलाही जी। पलाही साहब, वेलकम टू पंजाब चर्चा। मेहरबानी, शुक्रिया जी। सो ये बहुत सारिया गल्लां हो रही ने पलाही साहब, बहुत इशू आए, असी डिस्कस भी किए, राम जन्म भूमि का भी असी डिस्कस किया। फिर उस तो बाद चंडीगढ़ दियां मेयर दियां इलैक्शंस विच सुप्रीम कोर्ट ने दखलअंदाजी की ते सारा नतीजा ही पलट गया और बीजेपी तो आम आदमी पार्टी वाल चला गया मेयर दी इलैक्शन का नतीजा। फिर उस तो बाद इलैक्टोरल बॉन्ड्स की गल हुई है, SBI उहदे विच इनवॉल्व है और हुण सारे डाटे नूं पा दिता है इलैक्शन कमीशन ने वैबसाइट ते अपनी और पब्लिक डोमेन दे विच ले आंदा है। पर उत्थे भी गल्लां हो रही ने कि जिस तरह SBI नूं हिदायत दित्ती सी सुप्रीम कोर्ट ने, उहदे मुताबिक डाटा नहीं पाया गया। उत्थे फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक खास सख्त ऑर्डर दिता है कि तुसीं ये कीता ते की कीता। एक इलैक्टोरल बॉन्ड्स दे विच जिहड़ी पोलिटिकल करप्शन है, पोलिटिकल ब्राइब है, उस दी गलबात हो रही है। और नाल CAA कानून की गल हो रही है जो सिटीजन एक्ट दिता है इस वक्त भारत सरकार ने। और अमेरिका भी कह रहा है कि असीं इहदे उत्ते खास नज़र रख रहे हैं कि किस तरह तुसीं धर्म के आधार के उत्ते इस तरह का सिटीजन एक्ट बना सकते हो। और इधरों भारत जवाब दे रहा कि यह साडा अंदरूनी मामला है, तुहानूं इहदे विच दखल देने की कोई लोड़ नहीं। और इस तरह दी तमाम गल्लां हो रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद इलैक्शंस कुछ समय वास्ते पोस्टपोन कर दित्तियां जान। सो किते सरकारां डिग रही ने, किते बंदे तोड़ के अपने वाल लिआंदे जा रहे हैं, किते पलटू राम अपनी अपनी सियासत के वास्ते अपना पाला बदलते पे ने। सब तमाम गल्लां चलदियां पईयां ने। इहदे विच तुसीं किस नतीजे ते पहुंचे हो पलाही साहब? देखो, गल यह है कि 543 लोक सभा दीयां जिहड़ियां सीटां ने उन्हां दे उत्ते 17वीं लोक सभा भारत दे विच चुनी जानी है। ये अपने आप दे विच बहुत वड्डा लोकतंत्र है जिथे ये गल बारे कहा जाता, क्लेम किया जाता कि इत्थे निरपक्ष चोणां हुंदियां ने। और इस मामले के उत्ते कई सारियां गल्लां पिछले समय दे विच उठ रही ने। EVM मशीनां की गल उठी है, इस तरह तुसीं देखिया सी इहदी गल उठी है। धर्म के नां ते वोटां लैण की गल दे मामले के उत्ते अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते चर्चा जिहड़ी है भारत के बारे देखण नूं मिल रही है। पर यह सब कुछ दे विचकार एक सब तो वड्डी गल इलैक्शनां तो पहलां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो जिहड़ी इनफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने मंगी है, उस दे नाल देश दे विच एक इहो जिहा गवार खड़ा हो गया और लोग ये सवाल करन लग पे ने भी ये किहो जिही गल है कि वड्डियां पार्टियां नूं 6-6 हज़ार करोड़ रुपए जिहड़े ने वो बड़े बड़े तनाड़
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਪ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ EVM ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁੰਭ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ 44 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 52 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। CBI ID ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 3 ਮੈਂਬਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣਵਾਈ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਈਵਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ 400 ਪਾਰ, ਮਤਲਬ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ EVM ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ BJP ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 400 ਪਾਰ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕੀਏ 400 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ 400 ਪਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ BJP, ਈਵਨ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਦੀ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਗੜੁੱਪ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ EVM ਦੀ, ਦੇਖੋ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ JP ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਂਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 400 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੰਦਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। CA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 370 ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 400 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਉਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥੰਗ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਧਰਮ, ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਿਤਸ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਜੋ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤਮਾਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ 2014 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ BJP ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
इस गल की चर्चा लगातार रही भी 2 करोड़ नौकरियां कित्थे गईयां, 15 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ हर ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਰਨ। ਉਹ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੇਗ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਵ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਿਰਲੇਪ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਡ 4, ਆਪ 4 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ 6, 2 ਸੈਡ ਵੱਲੋਂ, 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, 1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 1 ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਈਵਨ ਯੂਪੀ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 9 ਜਨਰਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2.12 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2019 ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ 8.96 ਯਾਨੀ 9 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ 1.11 ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰ 744 ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਲਈ ਸੰਘ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ 400 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ
ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਫੰਡ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। RTI ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਗਿਆ ਹੈ। और सेकंड जो गल हो रही है इलैक्टोरल बॉन्ड्स की, और SBI किते ना किते ये भी कहा जा रहा है कि ये सरकार की मर्जी के मुताबिक चलता पिया, इस करके पूरे आंकड़े नहीं देंदा पिया है इलैक्शन कमीशन नूं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है। इस करके सुप्रीम कोर्ट नाराज़ है इस गल तो कि जिद्दां तुहाडे कोलों मंगी गई डिटेल्स तुसीं उद्दां क्यों नहीं प्रोवाइड की। SBI नूं की दिक्कत है ये पूरी इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करन दे विच। दूजा कुछ लोग ये भी कहंदे ने कि इलैक्टोरल बॉन्ड्स का कुछ पैसा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड दे विच भी गया है और उधर क्यों पैसा ट्रांसफर किया गया, ये भी गल SBI कोलों पूछी जा रही है और इसका भी जवाब देना बनता है। और इलैक्टोरल बॉन्ड्स बारे कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट ने CBI का इस्तेमाल किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया, ED का इस्तेमाल किया और उन्होंने कंपनियां के उत्ते इस्तेमाल किया जिन्हों कंपनियां कोलों पैसे लेने सी, और जो उन्होंने पैसे दे दिते, एक समझौता हो गया तो वो सारे छापे रोक दिते गए। इत्थों तक गल्लां जांदियां पईयां ने कि किस तरह नाल डील किया गया है इलैक्टोरल बॉन्ड्स नूं और अपने हक दे विच पैसा किद्दां लिआंदा गया है। ये तमाम गल्लां हो रही ने, ये सच्चाई की है, कित्थे ठहरदी है पलाई साहब? देखो गल तो बड़ी साफ सुथरी है कि इस मामले के उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी स्पष्ट कर दी कि असल मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ हेराफेरी है। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਬੌਂਡਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ BJP ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ,
ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਖਿਆਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਲਵੇ, ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟ ਟਾਲਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਰੁਖ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CAA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਭਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹ तमाम ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਨਲਾਈਟਨ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।